بلیٹن کا آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کے لیے پولنگ کل ہوگی۔ پولنگ صبح 8 بجے بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گی۔ حلقے کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ریٹرننگ افسر کے دفاتر میں جاری ہوگا۔ پولنگ اسٹیشنوں کے نتائج پولنگ ختم ہونے کے 1 گھنٹے بعد جاری کیے جا سکیں گے۔ ووٹ اصل شناختی کارڈ پر ہی ڈالا جا سکے گا۔ ووٹ ڈالنے کے لیے زائد المیعاد قومی شناختی کارڈ بھی قابل قبول ہوگا۔ حق رائے دہی کا درست طریقے سے کیسے استعمال کریں، جانیں اس رپورٹ میں۔ آپ کا ووٹ ہے بہت قیمتی، اسے ضائع نہ ہونے دیں۔ حق رائے دہی کا درست طریقے سے استعمال کریں۔ اگر آپ کو معلوم نہیں کہ آپ رجسٹرڈ ووٹر ہیں یا نہیں تو اپنا قومی شناختی کارڈ نمبر لکھ کر 8300 پر SMS کریں۔ آپ کو اپنے پولنگ اسٹیشن کے بارے میں معلومات موصول ہو جائیں گی۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ووٹ صرف اصل شناختی کارڈ پر ڈالا جا سکے گا۔ زائد المیعاد شناختی کارڈ پر بھی ووٹ ڈالنے کی اجازت ہوگی، جبکہ شناختی کارڈ کی نقل کے ساتھ ووٹر حق رائے دہی استعمال کرنے کا اہل نہیں ہوگا۔ پولنگ اسٹیشن میں ووٹر پولنگ افسر کے پاس جائے گا، اپنا اصلی شناختی کارڈ دکھائے گا۔ پولنگ افسر ووٹر کا نام پولنگ ایجنٹ سے تصدیق کے لیے بلند آواز میں پکارے گا۔ ووٹر کا نام انتخابی فہرست سے کاٹ کر انگوٹھے کا نشان لگوائے گا۔ پھر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر ووٹر کو بیلٹ پیپر جاری کرے گا۔ قومی اسمبلی کے لیے سبز اور صوبائی اسمبلی کے لیے سفید بیلٹ پیپر جاری ہوگا۔ بیلٹ پیپر پر امیدواروں کے نام اور نشان موجود ہوں گے، جبکہ بیلٹ پیپر کی پشت پر مجاز افسر کی مہر اور دستخط ہوں گے۔ ووٹر اسسٹنٹ پریزائڈنگ افسر سے مہر لے کر پردے کے پیچھے جائے گا اور پسندیدہ امیدوار کے خانے میں مہر لگائے گا۔ ووٹر کو یقینی بنانا ہوگا کہ پسندیدہ امیدوار کے نام اور نشان پر ہی مہر لگے۔ مہر کسی 2 امیدواروں کے نام کے درمیان نہ لگی ہو، ایسی صورت میں ووٹ ضائع ہو جائے گا۔ مہر لگانے کے بعد کچھ دیر کے لیے انتظار کریں تاکہ سیاہی خشک ہو جائے۔ پھر بیلٹ پیپر کو فولڈ کریں۔ قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر سبز اور صوبائی اسمبلی کا بیلٹ پیپر سفید ڈھکن والے باکس میں ڈالیں۔ یوں قیمتی ووٹ ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ پھر آپ کو کسی بھی ہاتھ کی کسی بھی انگلی یا انگوٹھے پر انمٹ سیاہی سے نشان لگایا جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے۔ عام انتخابات کے سلسلے میں کراچی کے مختلف اضلاع میں سامان کی ترسیل کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ کئی مقامات پر تاخیر کی شکایات بھی موصول ہوئی۔ ضلع کماڑی ڈسپیچ سینٹر GCT کالج سے 7 گھنٹے بعد انتخابی سامان کی ترسیل شروع ہوئی۔ کئی علاقوں میں سامان کی ترسیل کا عمل ابھی بھی جاری ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ شہر قائد میں عام انتخابات کی تیاریاں مکمل۔ شہر کے مختلف اضلاع میں سامان کی ترسیل بھی کر دی گئی۔ ضلع جنوبی کے گورنمنٹ کامرس کالج PIDC میں قائم ڈسپیچ سینٹر سے پولنگ مٹیریل متعلقہ پولنگ اسٹیشن پر منتقل کر دیا گیا۔ سامان کی ترسیل کے موقع پر سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے تھے۔ ضلع کرنگی کے پولنگ اسٹیشن میں پولنگ مٹیریل کی منتقلی مکمل کر لی گئی۔ ضلع میں سپیریئر کالج شاہ فیصل کالونی میں ڈسپیچ سینٹر قائم کیا گیا، تاہم سامان کی ترسیل سست ہونے کے باعث پریزائڈنگ آفیسر غصے کا اظہار بھی کرتے رہے۔ ضلع غربی میں سامان کی ترسیل کا عمل 7.5 گھنٹے کی تاخیر کا شکار رہا۔ مٹیریل کو 5 گاڑیوں میں فوج، پولیس اور رینجرز کی سیکیورٹی حصار میں روانہ کیا گیا تھا۔ 100% یقین ہے کہ نتائج میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ نے عزم کا اظہار کر دیا۔ ایکسپو سینٹر ڈسپیچ سینٹر کے دورے پر میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ اکثر پولنگ سامان کی تقسیم میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، لیکن مٹیریل یا اسٹاف کی وجہ سے کوئی تاخیر نہیں ہو رہی۔ کراچی میں نتائج میں تاخیر کے خدشات دور، الیکشن کمیشن کا بروقت نتائج دینے کا عزم۔ الیکشن کمشنر سندھ شریف اللہ نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ 100% یقین ہے نتائج میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ جہاں کنیکٹیوٹی ہے وہاں صحیح وقت پر نتائج آئیں گے، جبکہ پریزائڈنگ آفیسر کو آ کر مٹیریل اور فارم 45 دینا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پولنگ سامان کی تقسیم میں ٹیکنیکل مٹیریل یا اسٹاف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ انتظامات بالکل مکمل ہے، الیکشن مٹیریل تیار ہے، اسٹاف سارا آیا ہوا ہے، ٹرانسپورٹ کا بندوبست کیا ہوا ہے، سیکیورٹی موجود ہے، سارے لوگ ایک ساتھ آئے ہوئے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کوئی ایسا ایشو رپورٹ نہیں ہوا ہے ابھی تک جس میں ہم نے کام کرنا ہے، بلکہ تمام انتظامات مکمل ہے۔ صوبائی الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی اداروں کو سیکیورٹی کا زیادہ پتہ ہے، وہ آپس میں رابطے میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کسی بھی پولنگ اسٹیشن کا RO نہیں بدلا ہے، لہٰذا اس حوالے سے چلنے والی خبریں من گھڑت ہیں۔ عام انتخابات ضلع کماڑی میں انتخابی سامان کی ترسیل جاری ہے۔ پریزائڈنگ آفیسرز کا کہنا ہے سامان تو مل گیا، لیکن پولنگ اسٹیشن پر کب تک جائیں گے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ انہوں نے کہا کہ صبح سے آئے ہیں لیکن معلوم نہیں کس گاڑی میں اور کب جائیں گے۔ مزید جانیں گے جاوید قائم خانی سے۔
بالکل جی، ضلع کیماڑی کے 2 قومی اسمبلی کے اور 5 جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کے حلقے اس کی سامان کی ترسیل کے لیے جو ڈی آر او کا دفتر بنایا گیا وہ ٹیکنیکل کالج سائڈ ایریا میں بنایا گیا. یہاں پر تمام پریزائڈنگ افسر اور ان کے آر اوز اور تمام جو افسران متعلقہ عملہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے, لیکن صبح سے موجود ہے. کوئی انتظام نہیں کیا گیا الیکشن کمیشن کی جانب سے. بسز یہاں پر موجود ضرور ہے لیکن کسی کو یہ نہیں پتا کہ ہم نے کس بس میں جانا ہے اور کیسے اپنا سامان لے کے جانا ہے. سامان تو تھما دیا گیا, دیکھ سکتے ہیں بے یار و مددگار جیسے بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح مسافروں کی طرح جو ہے وہ الیکشن کا عملہ یہاں پر موجود ہے. اور تمام یہ اساتذہ ہیں یعنی کہ جو تعلیم کا ایک جو معمار بنانے کے لیے موجود ہے یہاں پر, اور یہاں پر کوئی ان کا سننے والا نہیں ہے. میں جانتے نہیں کی زبانی جانتے ہیں کیا کیا پرابلمس. اچھا بتائیں کب سے آئے ہوئے اور کیا سامان مل گیا آپ کو, کسی قسم کی پریشانی تو نہیں ہے؟ صبح کو 11 بجے آئے تھے مگر الیکشن اتنی بڑی ہے, مسئلے مسائل تو ہوتے رہتے ہیں نا, ظاہری بات ہے, تو اس میں فیس کرنا ہے. ہم فیس کر رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ انشاءاللہ اللہ کرے خیریت سے 2 دن ہمارے دن گزر جائیں گے. بالکل جی, یعنی کہ الیکشن کا حسن ہی یہی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ہوتا ہے اور انتظامات کے حوالے سے یہ جانتے ہیں. ٹیچر بیٹھے ہوئے. اچھا مجھے بتائیے گا کہاں کے آپ ریٹرننگ افسر ہیں, آپ کا حلقہ کون سا ہے؟ بھائی جان میرا حلقہ جو ہے 242 ہے. لوگوں کو یہاں صبح 9 بجے بلا کے ابھی 10 بجنے 9 بجے ہم بیٹھے ہوئے, نہ ہمیں پانی ملا نہ ہمیں کھانا ملا اور ہم مزید بیماری کی طرف جا رہے ہیں. ہو سکتا ہے کل اسی کی وجہ سے ہمیں کوئی ٹانگوں میں درد ہو جائے, کمر میں درد ہو جائے. تو سجیشن سن لیں سی ایس ایس آفیسر سارے جو پاکستان کو چلاتے ہیں, الیکشن کے جتنے بھی پریزائڈنگ آفیسر ان کے اسٹاف کو ان کے پولنگ اسٹیشنوں پہ بلایا جائے اور وہاں پہ ان کو اپنی گاڑیوں سے آپ کے جو ذمہ دار ہیں الیکشن کمیشن کے وہ جا کے یہ سامان ان کو ریسیو کرا کے آ جائیں, تاکہ یہ جتنی بھی یہ گاڑیوں والے یہ جتنے بھی لوگ یہاں پریشان بیٹھے ہیں اس پریشانی سے بچ سکتے ہیں. جی یعنی کہ بہت ہی پریشانی کے عالم میں اور ایک سجیشن بھی دی, بیوروکریسی سے خاصا نالہ دکھائی دیے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے اور گاڑی کا نہیں پتا کون سی گاڑی میں کہاں جانا ہے اور کب جانا ہے. کھلے گراؤنڈ میں جو ہے وہ جگہ ضرور بڑی ہے کالج کے اندر, لیکن تمام لوگوں کو یہاں اندر بلا لیا گیا, لیکن اب ان کو واپسی انخلا کا یا ان کو سامان جو ترسیل دینے کا عمل ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہا. جی انتخابات سے قبل دھاندلی و بے ضابطگی کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو خط. NA 238 اور PS 102 کے پولنگ سٹیشنز میں سامان پہنچا دیا تو اس میں سے بیلٹ پیپرز کے 10 باکسز غائب نکلے ہیں. جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا. PTI سندھ کے الیکشن رابطہ سیل کے انچارج بیرسٹر علی طاہر نے بھی الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے. اس حوالے سے مزید کیا تفصیلات ہیں جانیں گے. شعیب مختار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شعیب. جی بالکل, قومی اسمبلی کے حلقہ NA 238 اور صوبائی اسمبلی کے حلقہ PS 102 کے پولنگ اسٹیشن سے بیلٹ پیپر کی گمشدگی کے معاملے پر جو ہے PTI نے سندھ کے PTI سندھ کے سیل نے الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ خط لکھا ہے. الیکشن رابطہ سیل PTI سندھ کے انچارج بیرسٹر علی طاہر کی جانب سے جو ہے تمام تر معاملے پر الیکشن کمیشن کو خط لکھا گیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ پولنگ اسٹیشن نمبر 269 غوثیہ ڈسپینسری پر عام انتخابات کے لیے ووٹنگ کے لیے بیلٹ باکس جو لائے گئے تھے وہاں ان بیلٹ باکسز کی سیل جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی پائی گئی ہے اور تقریباً 10 کے قریب جو ہے وہ کتابیں غائب ہیں. ان کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ تمام تر معاملے پر جو ہے فوری طور پر نوٹس لیا جائے, جبکہ جماعت اسلامی نے بھی ان دونوں حلقوں پر جو ہے وہ اپنے تحفظات سے متعلق الیکشن کمیشن کو خط لکھا ہے. اس خط میں جماعت اسلامی نے بھی کہ خط میں نااہلی لکھا گیا ہے الیکشن کمیشن کی انتظامیہ کی یا پھر کسی پر الزام عائد کیا گیا ہے؟ دیکھیں بالکل خط میں یہ کہا گیا ہے کہ بیلٹ پیپرز کی 10 بکس جو ہے وہ غائب ہوئی ہے, اس پر فوری طور پر جو ہے وہ تحقیقات کروائی جائے, اس پر فوری طور پر جو ہے وہ انکوائری کمیٹی بنائی جائے اور چیف الیکشن کمشنر سندھ جو ہے تمام تر معاملے پر جو ہے نوٹس لے. خط میں یہ کہا گیا ہے کہ لسٹ کے مطابق جو ہے پولنگ اسٹیشن نمبر 269 پر 30 بکس جو ہے وہ لائی گئی تھی, تاہم اس وقت جو بکس موجود ہیں پولنگ اسٹیشن پر وہ 20 بکس موجود ہیں. تو لہٰذا جو جماعت اسلامی اور PTI کی جانب سے خط لکھا گیا ہے RO کو اس میں اطلاع دی گئی ہے کہ فوری طور پر جو ہے اس عمل کو جو ہے وہ
रोका जाए, जिससे दोनों जमातों की जानिब से ये कहा गया है कि उनके उम्मीदवारों के दोनों वोट जो जमातों है की मुताबिक जानिब होने से खत लिखा गया है। बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान रेंजर्स की जानिब से इंतखाबात से कबल सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। रेंजर्स ने पाक फौज और पुलिस के हमरा सुबह भर के मुख्तलिफ इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च न्यू कराची, सबा सनमा, पावर हाउस, चौरंगी, डिस्को मोड़, यूपी मोड़ में किया गया। लियाकताबाद, गोलीमार, चौरंगी, सिंधी होटल, शरीफाबाद, नाजमाबाद नंबर 4, गोल मार्केट, रूबी मोड़, फर्नीचर मार्केट, चांदनी चौक पर भी फ्लैग मार्च किया गया। गुलशन गाजी मोड़, पीटीसी, सैदाबाद, मुशर्रफ कॉलोनी, नेवल कॉलोनी पर भी फ्लैग मार्च किया गया। औरंगी टाउन, हबीब चौरंगी, घनी चौरंगी, मंगूपी रोड, बनारस पुल, कस्बा मोड़, कस्बा कॉलोनी, कटी पहाड़ी, हजारा चौक पर भी फ्लैग मार्च किया गया। जबकि तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि फ्लैग मार्च के दौरान हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशंस का दौरा भी किया गया है। फ्लैग मार्च में रेंजर्स, मोटरसाइकिल स्क्वाड और अलनिसा फोर्स भी शरीक थी। डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल अजहर वकास ने सूबे भर में अमन और अमान की फजा कायम रखने और कानून की बालादस्ती बरकरार रखने के अहकामात जारी किए हैं। के इलेक्ट्रिका पोलिंग डे के दिन मुसलसल बिजली की फराहमी का आसम। तर्जुमान के मुताबिक पोलिंग स्टेशनों को मुकम्मल ताउन फराहम किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से शनाख्त किए गए पोलिंग स्टेशन और दीगर मुआवन दफातर 7 फरवरी से 9 फरवरी इंतखाबी अमल की तकमील तक लोड शेडिंग से मुस्तस्ना रहेंगे। के इलेक्ट्रिक तर्जुमान ने कहा है कि निगरानी के लिए के इलेक्ट्रिक ने खुसूसी पावर मॉनिटरिंग सेल कायम किया है। के इलेक्ट्रिक तमाम मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स बशमूल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, मुकामी हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले हुक्काम के साथ मुसलसल राब्ते में है। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने बताया है कि हम इंतखाबी अमल को आसान बनाने के लिए पुरअज़्म हैं और हमारी तकनीकी टीमें किसी भी मुकामी फॉल्ट्स को दूर करने के लिए 24 घंटे दस्तयाब रहेंगी। कराची के तीसरे बड़े अस्पताल अब्बासी शहीद अस्पताल में सन्नाटे। अब्बासी शहीद अस्पताल बंद है, मरीजों को जानों को खतरात लाहक हो गए हैं। डीएमएस मोहम्मद अली के मुताबिक इंतखाबात के लिए तमाम अमला ले लिया गया। 400 से ज्यादा डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई। इमरजेंसी में सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद। लेबॉर्ट्री, आगाही और कैश काउंटर से अमला चला गया। 42 के बजाय सिर्फ 8 सिटी वार्डन्स ड्यूटी पर मौजूद हैं। राबेल अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। राबेल, 400 से ज्यादा स्टाफ यहाँ से चला गया है, किस तरीके से चलाया जाएगा? आज भी बहुत मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, तो कल क्या हाल होगा? जी बिल्कुल, देखिए तीसरा बड़ा अस्पताल है और केएमसी के मातहत ये अस्पताल चलता है। कल भी जो है मुर्तज़ा वहाब साहब से ये सवाल किया गया था कि ड्यूटीज जो है वो लगा दी गई हैं, लेकिन उनका यही कहना था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ड्यूटीज लगाई गई हैं, जिस पर यहाँ पर आज सुबह जब हमारी डीएमएस से बात हुई तो बताया गया है कि 400 से ज़ायद जो है वो सिटी वार्डन्स वगैरह, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की जो है वो ड्यूटी लगाई गई है, जो कि आज भी सुबह के वक्त आए थे, मगर दोपहर में सारे के सारे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल और सिटी वार्डन्स जो है वो गायब हो चुके थे, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा था। मरीज जो आ रहे थे उन्हें भी जो है परेशानी झेलनी पड़ रही थी, जबकि सिटी वार्डन्स भी 42 के करीब सिटी वार्डन्स मॉर्निंग शिफ्ट में होते थे, लेकिन 8 शिफ्ट आज जो है वो 8 सिर्फ सिटी वार्डन्स मौजूद थे, जबकि एमरजेंसी मेडिकल आईसीयू में वेंट जो है वो मौजूद नहीं था। बाकी फैसिलिटीज, लेबॉर्ट्री के लिए अंदर स्टाफ मौजूद नहीं था, कैश काउंटर पे भी कोई अमला मौजूद नहीं था, जबकि इमरजेंसी में देखने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर भी मौजूद था, जिसकी वजह से मोहम्मद अली साहब ने जो है, अभी हमारी उनसे बात हुई, उनका ये कहना है कि उनकी भी ड्यूटीज लगा दी गई हैं, एमएल, डायरेक्टर, डिप्टी एमएस की, जिसके सबब उनका ये कहना है कि आगे दरख्वास्तें दी हैं, अगर तो सुनवाई ना हुई तो हमें भी जो है वो ड्यूटीज पर कल से जाना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर सुनवाई ना हुई तो कल उन्हें भी ड्यूटी पर जाना पड़ेगा। राबेल हमारे साथ मौजूद रहिए। एक अहम खबर शामिल कर लेते हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने इलेक्शन ड्यूटी के बायस अब्बासी शहीद अस्पताल बंद होने की खबर का नोटिस ले लिया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से राब्ता करके मामले की तहकीकात की हिदायत कर दी है। इसी पर बात करने के लिए निम्रा रियासत ने हमें ज्वाइन किया है। जी निम्रा, गवर्नर का क्या कहना है? बिल्कुल जी, गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी ने अब्बासी शहीद अस्पताल के बंद होने की खबर पर एक्शन देते हुए मेयर कराची से रब्ता किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से रब्ता करके उनको मामले की तहकीकात की हिदायत की है। उन्होंने कहा है कि शहर के तीसरे बड़े अस्पताल के बंद होने की इत्तलात इंतहाई तशवीशनाक हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल के गुज़िश्ता दौरे के पर इलेक्शन कमीशन से अस्पताल स्टाफ की ड्यूटी न लगाने की अपील भी की थी। अब मामले की तहकीकात करके
इतला की जाए, जिस पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि हम जल्द मामले की तहकीकात करके आपको इतला करेंगे। उनको यकीन दहानी करवाई। गवर्नर सिंध की निगरान वज़ीर सेहत को सूबा के तमाम अस्पतालों की इमरजेंसी को फाल रखने की भी हिदायत की गई है। जी नमरा रियासत अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, इलेक्शन से कबल कराची के इलाके गुलशन इकबाल हाजी लीमू गोट में क्रैकर धमाका, मुलजिम खातून समेत बच्ची जाँ बहक। डीआईजी ईस्ट के मुताबिक जाँ बहक शख्स सब इंस्पेक्टर का बेटा है। धमाके के बाद शहर भर में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। निगरान वज़ीर दाखिला ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने डीआईजी ईस्ट से तफसीलात तलब कर ली हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची में क्रैकर धमाका कैसे हुआ, हकाइक सामने आ गए। गुलशन इकबाल हाजी लीमू गोट में क्रैकर धमाका, जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डीआईजी ईस्ट असफर मेहसर का कहना है कि तहकीकात के मुताबिक गुलशन इकबाल बम धमाके में जाँ बहक फारूक मीरानी सब इंस्पेक्टर रहमान मीरानी का बेटा है। फारूक मीरानी बम हाथ में लेकर गली में जा रहा था। गली के बच्चों ने देखकर शोर मचाया तो छुपाने की कोशिश की। दस्ती बम छुपाने की कोशिश में बम की पिन निकल गई। फारूक है, 17 साल उसकी उम्र है। उसके हाथ में हैंड ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। वो हैंड ग्रेनेड कहाँ से लेके आया था और उसका हदफ क्या था, कहाँ लेके जा रहा था, ये अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। उसके इसी गली का रहायशी था। उसके घर की भी सर्च की गई है। उसके किस किस के साथ कांटेक्ट थे अभी ये देखना बाकी है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डिप्टी कमिश्नर कराची मौजूद हैं और मुकम्मल अभी जारी है। डीआईजी ईस्ट का मजीद कहना था कि फारूक मीरानी का बाप गुलशन इकबाल थाने में तैनात है। ऑपरेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर कुछ अरसे पहले मुअत्तल भी हुआ था। सब इंस्पेक्टर हाजी लीमू गोट का ही रिहायशी है और उसके घर की तलाशी भी ली है। कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी में सामान की तरसील का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। डिस्पैच सेंटर में सामान कम पड़ गया। डिस्पैच सेंटर में एक बार फिर सामान डिस्पैच किया जा रहा है। मसीह जानेंगे नमरा रियासत से। जी नमरा कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगी। आपको आगाह करते चलें कि गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी में सामान की तरसील का अमल मुकम्मल ना किया जा सका। डिस्पैच सेंटर में सामान कम पड़ गया है। डिस्पैच सेंटर में एक बार फिर सामान डिस्पैच किया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी है जहां सामान की तरसील का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका है। शाम तक ये अमल मुकम्मल किया जाना था, लेकिन इंतज़ामिया की नाअहली है जिसकी वजह से 10:40 हो गए हैं। अब तक ये सामान की तरसील मुकम्मल नहीं की जा सकी है। कम पड़ गया है सामान। डिस्पैच सेंटर में एक बार फिर सामान डिस्पैच किया जा रहा है। गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी में सामान की तरसील का अमल मुकम्मल नहीं किया जा सका। बात करेंगे नमरा रियासत से। नमरा, सामान कम कैसे पड़ गया? क्या पहले ज़रूरत के हिसाब से सामान नहीं पहुंचाया गया था? देखिए जी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोरंगी में जो सामान डिस्पैच किया गया था वो एक रोज कबल किया गया था और मैं यही बताया जा रहा था कि तमाम तर सामान जो है वो डिस्पैच कर दिया गया है और जिसकी तफसील जो है वो आज से मुकर्रर औकात 10 बजे से होनी थी। लेकिन हमने देखा कि मुकर्रर औकात पर भी डिस्पैच सामान की तफसील का जो अमल है वो शुरू नहीं किया गया। तकरीबन शाम 4 बजे के बाद ये अमल शुरू किया गया और उसके बाद भी ये हम अमल देख रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार रहा सारा दिन। और अब जो है वो सामान कुछ देर कबल मालूम हुआ कि सामान खत्म हो चुका है और तमाम प्रिजाइडिंग ऑफिसरान जो सुबह 10 बजे से आए थे वो सामान के लिए जो है वो इंतजार करते हमें दिखाई दिए। उसके बाद अब दोबारा अमले ने सामान मंगवाया है और सामान अब डिस्पैच किया जा रहा है कोरंगी गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज में और अब अफसरान जो है वो कतार बनाए खड़े हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अब जो है दोबारा से सामान की तरसील का अमल शुरू किया जाएगा। और जिला कोरंगी में तकरीबन 2 कौमी और 5 सूबाई नशिस्तों पर जो है तकरीबन 232 में 270 और जबकि 233 में 287 जो है वो पोलिंग स्टेशन बनाए गए थे जिनकी तमाम की सामान की जो तरसील है वो गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज होनी थी। ठीक है नमरा, आपने हमें अपडेट किया। मुल्क में होने वाले इंतखाबात आइंदा 5 साल तक कौन होगा हुक्मरान, अवाम कल अपना फैसला सुना देंगे। शोबे से वाबस्ता शख्सियात के भी इंतखाबात में दिलचस्पी, कहते हैं कि इलेक्शन जमहूरी अमल है, पसंद नापसंद सबका हक है। उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। आम इंतखाबात पर सबकी नजरें।
शोबिस शख्सियात भी पीछे नहीं। शोबिस से वाबस्ता अफराद कहते हैं हमेशा दावे और वादे ही किए जाते हैं। हुकूमत किसी की भी हो, मुल्क पाकिस्तान और आवाम के लिए बेहतर। मारूफ अदाकारा मॉडल साले सरहदी कहती हैं कराची और सिंध का पुरसाने हाल नहीं, आज भी बुनियादी जरूरतों के लिए आवाम परेशान है। जो भी आए एटलीस्ट हमारे कलेक्टिवली पूरे मुल्क के लिए काम हो, बिकॉज़ मैं हमेशा नोटिस करती हूँ कि एक खित्ता जो है वो प्रोमिनेंस में रहता है। लाइक अगर आप पंजाब की साइड पर जाते हैं तो वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट हो गई है, वहाँ पे हर तरह की डेवलपमेंट, लाइक सिटीज़ भी बन गई हैं, उनके हाईवेज़ बहुत अमेजिंग हो गए हैं। और जहाँ सिंध की बात आती है तो थोड़ा सा निगलेक्ट एक्चुअली किया गया है उसे। अदाकार एहसन खान ने भी उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि आने वाली हुकूमत बस आवाम की खैर ख्वाह हो। देखिए, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, आर्टिस्ट हो या हम भी आम आवाम की तरह इस मुल्क के सिटीज़न हैं और हम यही चाहेंगे कि बेहतर से बेहतर जो है वो मुल्क में तरक्की हो, बेहतर काम हो। मॉडल व अदाकारा आयशा तूर ने कहा कि जो भी हुकूमत आए आवाम को उसे सपोर्ट करना चाहिए। आई होप सो। नहीं, मेरे मैसेज से क्या फ़र्क पड़ेगा, इतनी बातें होती रहती हैं। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, उम्मीद है, आप सही कह रहे हैं, उम्मीद है और उम्मीद यही है कि जो भी हो मुल्क के लिए अच्छा ही हो। हिदायतकार साकिब मलिक, अदाकारा मरियम नफीस, मुंशा पाशा और मोमिन साकिब ने भी कहा कि आने वाली हुकूमत किसी भी पार्टी की हो, हमें उम्मीदें अच्छी रखनी चाहिए। जी, जाके वोट दें। हर इंसान, हर पाकिस्तानी को अपना ये जो है फ़र्ज़ निभाना चाहिए और अपना वोट जाकर दें। ये एक वाहिद दिन है जिसमें हम अपनी कुछ राय का इजहार करने का एहसास कुछ हासिल कर सकते हैं, वरना तो कोई नहीं सुनता। लोग ज़्यादातर ना वो जज्बाती हो के फैसले करते हैं और जज्बात से वोट करते हैं। आप उस इंसान को वोट दें जिसको आपको लगता है कि आपके मसाइल दूर करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में है ना, उसमें जो मसाइल है वो भी बड़ी एक दरार है हमारे लिए कि हम और मज़ीद बेहतरी की तरफ जाएं। इलेक्शंस जब हों तो जो भी गवर्नमेंट आए, उम्मीद ये करते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए गवर्नेंस एंड पॉलिसी पे काम करे। उम्मीद करती हूँ कि पीपल विल कम आउट, पीपल विल वोट, बट या लेट्स होप, लेट्स प्रे फॉर पाकिस्तान। शोबिस हलकों का कहना है कि उम्मीद है इलेक्शन के बाद मुल्क बेहतरी की जानिब गामज़न होगा। कैमरा टीम के साथ राहिल बेग, सिटी 21। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन हुकाम ने इलेक्शन ड्यूटी से गैर हाजिर 2 अफसरान को मुअत्तल कर दिया। मुअत्तली के 2 अलग अलग हुक्मनामे जारी कर दिए गए। इलेक्शन ड्यूटी पर न आने वालों के खिलाफ वाटर कॉरपोरेशन का एक्शन। शुएब फसी और रब नवाज पर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने और बदतमीजी का इल्ज़ाम आयद किया गया। दोनों अफसरान ने इदारे की जानिब से किए गए फ़ोन पर जवाब नहीं दिया था, जिस पर तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई। कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ने मुअत्तली का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। और कारोबारी दुनिया से खबर यह है कि रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी है। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे सस्ता 279 रुपये 34 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 281 रुपये पर पहुंच गया। यूरो 301 रुपये 95 पैसे, बरतानवी पाउंड 354 रुपये, अमाराती दिरहम 76 रुपये 85 पैसे, सऊदी रियाल 74 रुपये 85 पैसे का हो गया। इसी के साथ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा।